बार जगदीशा। जिस मह अमृत ज्ञान है, मानिक भगत वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद, बंदों कार्य अनुराग। एक अंकारा सतगुरु, तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह। विघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह। विघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जगत गुरु धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज, सतगुरां दे पावनी अस्थान गुरुद्वारा श्री बेर साहिब जी विखे दसां पातशाहियां दी जोत धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सजे हुए सुंदर दीवान दी हाजरी भर रही गुरु की साजी नवाजी हुई साध संगत जी, सतगुरां ने कृपा की है, अपने अमृतमयी दीदार बख्शिश कीते हैं। सत संगत का अमोलक सुभागा समा सतगुरां ने प्रदान किया है। अज साध संगत जी 11 पोह का दिन है और ये एक एक दिन गुरु के सिखां दे हिरदियां ते लिखिया होया है। इतिहास के पन्नियां ते तां लिखिया ही है, गुरु के सिखां दे हिरदियां ते भी लिखिया होया है। जिहड़ी ये रात गुजरी है, ये पहली रात साहिबजादियां ने सरहंद दे ठंडे बुरज दे विच माता जी दे समेत बतीत की है। 3 रातां ठंडे बुरज दे विच गुजारियां। जिहड़ा ठंडा बुरज उस सरहंद दा ठंडा बुरज सरहंद दे सूबे वजीर खान ने गर्मियां दे विच गर्मी तो बचन वास्ते ठंड प्राप्त करने वास्ते वो बनाया सी। उच्चा बुरज ते हेठों दी पानी लंघदा सी, जिस दे नाल दी नहर दा पानी, जिथे जेठ हाड़ की गर्मी विच बचन वास्ते वो ठंडे बुरज विच बहिंदा सी। ते कल जिस वेले 10 पोह दे दोपहर वेले साहिबजादियां नूं मरिंडे तो जानी खां मानी खां थानेदार सरहंद लैके गए, ते सरहंद दे सूबे ने आख्या कि बागी गुरु गोबिंद सिंह ते उस दे माता जी ते उहदे छोटे बच्चे इन्हां नूं ठंडे बुरज विच उत्ते बिठा दिओ। कुछ खाण वास्ते नहीं देना, कुछ पीण वास्ते नहीं देना, कुछ थल्ले विछाउण वास्ते नहीं देना, कुछ उत्ते लैण वास्ते नहीं देना। जे कोई देवेगा पता लग जाएगा, उहदा घाण बच्चा पीड़ दिता जाएगा। सारे दा सारा परिवार कोल्लू थानी पीड़ देंगे। जे किसी बागी दी मां नूं बागी दे पुत्रां नूं कुछ खाण पीण वास्ते दिता तो कुछ उत्ते लैण वास्ते दिता। ख्याल करके वेखिए गुरु की संगत जी, कहरां दी सर्दी है, हड्डां नूं चीरन वाली ठंड है, ते ये 10 पोह दी रात माता जी धन माता गुजर कौर जी 80 साल तो वडेरी उम्र है। धन दशमेश पातशाह के छोटे लाल 7 साल ते 9 साल की शरीर कारबला है। भुखे प्यासे ठंडे बुरज दे विच उन्हां ने ये 10 पोह की पहली रात कट्टी है। साध संगत जी, अज दिने सूबे की कचहरी विच साहिबजादियां नूं लैके गए। सारा तुरकाना इकट्ठा होया सी।
कचहरी भरी हुई है। ते सूबा सरहंद दा दुखी भी बड़ा सी, परेशान भी बहुत सी। दुखी इस गल तो सी भी 7 महीने तो उपर घेरा पा के झूठियां कसमां खा के आनंदपुर खाली करवाया ते चमकौर दे विच फिर असीं गुरु गोबिंद सिंह नूं नहीं मार सके। साडी एडी वड्डी गिणती विचों गुरु गोबिंद सिंह फिर सानूं वंगार के निकल गया, क्योंकि जाण तो पहला महाराज ने आख्या सी जिहदे च हिम्मत है, जिहदे च ताकत है, वो सानूं फड़ लो, असीं जा रहे हाँ। 3 वारी ताड़ी मारी सी जाण तो पहला। और गरीब नवाज 8 पोह दी रात नूं ये दस के गए, सरहंद दे सूबे दी फौज भी लभदी फिरदी है कलगीधर पातशाह, बाकी सारियां फौजां भी लभदियां फिरदियां। महाराज माछीवाड़े दे जंगल च ते उत्थों अगला जिहड़ा इतिहास है वो अज आपां पढ़ना। ते ये सारी फौज जिहड़ी है वो लभदी फिरदी लागे लागे पिंडां दे विच। ते ये सूबा इनू ये चले गया वापस सरहंद, सरहंद दा सूबा। जदों ये खबर मिली तो इस गल की इनू खुशी भी बड़ी हुई कि गुरु गोबिंद सिंह दे माता जी ते गुरु गोबिंद सिंह दे छोटे बच्चे मेरे गिरफ विच आ गए आ, ते हुण इन्हां नूं छुडाउण वास्ते गुरु गोबिंद सिंह जरूर साडे कोले आवेगा ते हुण उहनूं आउणा पवेगा। अज दे 11 पोह वाले दिन साहिबजादियां नूं सूबे की कचहरी विच लिजाया गया। रात सारी रात माता ने अपने नाल सीने नाल ला के रखे अपने पोतरे, सीने नाल ला के। ठंड तो हर एक नूं तंग करदी है साध संगत जी, पर 2 शरीर दियां अवस्थावां हन, एक बचपन ते एक बजुर्ग अवस्था। बचपन विच भी ठंड ज़्यादा लगदी है ते बजुर्ग अवस्था विच भी ठंड ज़्यादा लगदी है, हाले जवानी विच झल्ली जांदी है। लाल बचपन विच हन ते माता बजुर्ग अवस्था विच है। सारी रात खाण वास्ते कुछ नहीं, पीण वास्ते कुछ नहीं, थल्ले विछाउण वास्ते कुछ नहीं, उत्ते लैण वास्ते कुछ नहीं। पर माता ने निग काहदा दिता है, अपनी छाती नाल ला करके रखे अपने पोतरे ते अपना इतिहास सुनाया है, गुरबाणी सुनाई है माता जी ने। साहिबजादे आप बाणी पढ़ते सन साध संगत जी, आप साहिबजादियां ने शाम नूं रहरा साहिब का पाठ भी बुरज विच कीता है, माता जी ने भी कीता है। रात भी बाणी माता जी पढ़ते रहे ते नाल साहिबजादे भी पढ़ते रहे। माता जी ने इतिहास सुनाया, आख्या जोरावर सिंह, फतेह सिंह, जिथे तुसी गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्र हो, उत्थे तुसी श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी दे पोतरे हो, बच्चे हो। ते तुसी गुरु हरगोबिंद साहब दल भंजन गुर सूरमा वड जोधा बहु परोपकारी दे पड़पोते हो, पड़पोते। सारी रात माता जी ने सिक्ख्या दी, बच्चों वेख्यो किते डोल ना जायो, सवेरे तुहानू जालम सूबे की कचहरी विच सिपाही लैके जाणगे, तुसीं उत्थे फतेह बुलाउणी है, सूबे दे अगे झुकना नहीं। माता जी ने सिक्ख्या दिती है ते सिक्ख्या साध संगत जी आनंदपुर साहब भी मिलती रही है। सिक्ख्या पहले दिन तो ही जदों तो साहिबजादियां दा प्रकाश होया हर रोज़ ही मिलती रही है। रोम रोम विच नाम वसिया होया, बाणी वसी हुई है, गुरमुख रोम रोम हर ध्यावै वाली अवस्था प्राप्त है। गुरु के पुत्र हन दशमेश पिता दी। ते अज जिस वेले पहले दिन कचहरी विच साहिबजादियां नूं खड़िया गया ना, कल जदों गए सी, कल तो इन्नी गल ही उन्हें कही सी ना सरहंद के सूबे ने भी इन्हां नूं ठंडे बुरज विच भेज दिओ, कल नूं लिआवांगे ते कल नूं गल करांगे। ते अज उन्होंने गल करनी। अज जदों लैके गए सिपाही लैके जाते,
ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਆਨੰਦ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁੱਚਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਸੁੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਈਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਝੂਠਾ ਆਨੰਦ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਨਿਰੇ ਝੂਠ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਸੀ, ਝੂਠਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ। ਜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜੇ ਕਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਗਿਆ, ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਗਿਆ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਕੇ ਝੁਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬਾ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੇ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਉੱਚੀ ਬੁਲਾਈ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦਾ ਅਸਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਡਰਾਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸਿੱਧਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਪਤਾ ਕੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਜੰਮਿਆ? ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੀਰ ਛੱਡਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਅਬਿਨਾਸੀ ਹੈ, ਅਬਿਨਾਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਅਬਿਨਾਸੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰੇਗਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਾ ਸਮਾਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ 12 ਪੋਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਲਾਬੇ ਦਾ ਖੂਹ ਚੱਲਦਾ, ਜੋ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦਾ ਮਸੰਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖੂਹ ਚੱਲਦਾ, ਹਲਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਗੁਲਾਬੇ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਕਾਮੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਭੱਜ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਹੁਲੀਆ ਗੁਲਾਬੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ।
ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਲੜੀਵਾਰ ਗਾਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਿਆਂ ਆ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਆਗੇ ਸਿਰ ਗੁਰ ਕੇ। ਜਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਾਮੇ ਨੇ, ਨੌਕਰ ਨੇ, ਜੋ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਖੂਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਆਏ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਹਨ। ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਉਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੌਕਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਰਖਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਛਹਿਰਾ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਬਾਣਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸਗਰੇ ਚਿੰਨ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਸਗਰੇ ਚਿੰਨ ਤਿਨੋਂ ਮਹਿ ਪਾਵਤ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਏ ਹਨ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਠੋ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਖਬਰਸਾਰ ਲੇਵੋ। ਆਪ ਜੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਰਖਣਾ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਸਿਆਨਣਾ ਕਰੋ, ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਆਏ ਹਨ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਆ ਕਰਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ? ਭਾਰੀ ਬਲਵਾਰੇ ਬਲੀ ਬਹਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਆਗਿਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਅਭਿਲਾਖਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਆਦਿਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਛਕਾਇਆ। ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਛੁਹਾਰੇ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਹੈ ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਵਿੱਚ ਛੁਹਾਰੇ ਪਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆ ਠੰਡ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਛੁਹਾਰੇ ਆਦਿਕ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਲ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛਕਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਿੰਘਣ ਸਭਨ ਸੁਚੇਤਾ ਧਾਰੇ, ਕਿਰਿਆ ਸੋਧੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਲ ਇੱਥੇ, ਜਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਅੰਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਵੀ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲੈਣਾ, ਹੱਥ ਧੋ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੀਕ ਪੈਰ ਧੋ ਲੈਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਨਣ ਕਹੀਏ, ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਧੋਤਾ ਹੈ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਨਣ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹੱਥ ਵੀ ਧੋਤੇ ਹਨ, ਤੇ ਪਾਏ ਪਖਾਰੇ, ਪਾਏ ਕਹੀਏ ਪੈਰ ਵੀ ਧੋਤੇ, ਭਾਵ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਸੁਧਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਠੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਖੂਹ ਤੇ ਆਏ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਲੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੌਤਕ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਸੁਧਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਠੇ ਆ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਛਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਫਾਲਰੇ ਛਾਲੇ ਪਏ, ਫਲੂਏ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਜੋੜਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਛਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੈਂ ਖੇਦ ਮਹਾਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛਾਲੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਖੇਦ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਤੁਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰਦੇ ਬਹੁਤੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਬਲ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੂਆ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਸੂਆ ਉਹਨੂੰ ਨਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਛੋਟਾ ਸੂਆ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਸੁਧਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੋਚਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਝੀਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬੇਲਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੰਗਲ, ਕਾਈ ਦੱਬ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਝੀਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਹ ਹੈ, ਘਾਹ ਪਟੇਰਾ, ਪਟੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੰਮੇ ਜੇ ਘਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਪਣੀ ਪੇਂਡੂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਸੀ ਘਾਹ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੜੂ ਘਾਹ, ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਟੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਾਹ ਦੇਸੀ ਘਾਹ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਹ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਆਦ ਤ੍ਰਿਣ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਹ ਹੈ। ਸੰਘਣ, ਤੇ ਇਹ ਨੀਕਾ ਬੜਾ ਸੰਘਣਾ ਘਾਹ ਹੈ। ਦਾਬਾਦਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਾਈ ਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਘਾਹ ਆਦਿ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰੇ ਬਾਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿਣ ਚੀਰ ਮਹਾਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਘਾਹ ਆਦਿਕ ਸੀ ਜਿੱਥੇ,
ਤੇ ਉੱਥੇ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਾਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਮਾਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੂਰਖ ਸੀ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧ ਕੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਵਾਪਸ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਹਾਲੇ ਉੱਠੇ ਹੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹਿਜੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਧਰ ਤਾਂ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਹਨ ਆ ਘਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਆ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉੱਚੀ ਵੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੰਘ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਭਾਵ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੰਘ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਭੱਜੇ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਛਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਭੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੰਘ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਫੜ ਲਓ ਫੜ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਆਹ ਮੂਰਖ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਾਣ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਇਹ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਇਹ ਮੱਤ ਦੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ, ਥੋੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਮੱਤ ਮੰਦ ਜਿਹਦੀ ਥੋੜੀ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਅਕਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੌੜ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਹੁਣ ਫੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੂਹ ਤੋਂ ਜਲ ਵਰਤ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਲੈ ਆਏ ਬਾਗ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧ ਕੇ ਹੱਥ ਮਾਂਜ ਕੇ ਜਲ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਆਏ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਡੰਗਰ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੜਵਾ, ਉਹ ਮੂਰਖਾ, ਕਿਉਂ ਕੂਕਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਲੇਹੋ ਪੁਕਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਈਏ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਵਾ ਵੀ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫੜ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਲਟਾ ਲਈਏ, ਬਦਲਾ ਲਈਏ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਰ ਦਈਏ ਤੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਬਦਲਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਤੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਕਰ ਦਈਏ ਖਤਮ ਤੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ।
ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤਰਲੇ ਹੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਜਾਗਿਓ ਮੈਂ ਤੁਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋ, ਉਦਾਰਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵੱਡੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋ ਆਪ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਆਣਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਿੰਘ ਤੁਮ ਕੇ ਜਾਤ ਹੈ ਇਨ ਜਾਣ ਪੁਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ਿਮਹੁ ਅਬ ਨਹਿ ਬੋਲਹੁ ਬਿਨ ਦਸ ਤੁਹਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, क्षमा कर दियो मैनू, तो मैं हुण नहीं बोलांगा, हुण नहीं इस तरह मैं आखांगा। आप जी कृपा करके मैनू क्षमा कर दियो, मैं आप जी का दर्शन किया है, सच्चे पातशाह आप जी का दीदार किया मैं, ते आप ते महान सतगुरु हो, तो मैनू माफ़ी दे दियो, मैं इस तो बाद नहीं बोलांगा। साध संगत जी सतगुरु साई आ, साई महाराज साहब जी दयालु आ, सतगुरु क्षमा करन वाले आ। क्षमा धर्म का एक गुण वा, जिहड़ा धर्मी हुंदा ना उहदे विच क्षमा हुंदी है। वो क्षमा कर भी देंदा ते क्षमा मंग भी लैंदा। जिहड़ा धर्मी आ उहनूं क्षमा करनी भी चाहिदी आ ते क्षमा मंगनी भी चाहिदी आ। सतगुरां ने अमृत बाणी च कहा, खिमा विहूणे खप गए खूहण लख असंख। लखां खूणियां असंखां लोग जिन्हां ने ना खिमा मंगी ते ना खिमा दिती, वो खप के समाप्ति हो गए। इस करके खिमा बंदे नूं मंग भी लैनी चाहिए, जिथे मंगनी पवे, गलती हो जाए, भुल हो जाए तो खिमा दे दो जी, माफ़ी दे दो जी। भुल गया बंदा, भुलना आ रहा है, तो जिथे किते दूजे तो गलती हो जाए, जे वो साडे तो खिमा मंग लवे तो उन्होंने खिमा भी दे देनी चाहिए है। आप भी मंगण का जिगरा रखना चाहिए भी किते भुल जाए तो खिमा मंग भी लवे, तो जे दूजे तो गलती हो जाए तो वह खिमा मंगदा तो उत्थे खिमा दे भी देनी चाहिए, उत्थे कसाई नहीं फिर बनना चाहिए भी मैं हुण खिमा देनी नहीं। जो महापुरखों ने धर्म के लक्षणों की व्याख्या की थी, आख्या भी खिमा भी एक धर्म का अंग है। धर्मी मनुख के हिरदे विच ही खिमा हुंदी है। इन्हें खिमा मंगी है तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इन्हूं माफ़ कर दिता, क्षमा कर दी। खिमा, अहिंसा, दया, मृद, सत बचन, तप, दान, सील, सौच, तृष्णा बिना धर्म लिंग 10 जान। कहते 10 निशानियां वा धर्म दियां, उहदे विच एक निशानी खिमा भी है। तो गरीब नवाज साहब जी तो इसने खिमा मंगी है, मुआफ़ी मंगी है कि महाराज मैं भुल के कह बैठा, हुण मैनू आप जी माफ़ी दे दिओ। ते सतगुरु गरीब नवाज ने कल्ली माफ़ी नहीं दी, नाल बख्शिश भी की। वो जिहड़ा खंजर है ना हीरियां जड़िया, जिहड़ा पिछे भी दिता सी एक नूं, वो भी रात मझां चारन वाला ही मिलिया सी, जिहदा मूँह भी रंगिया सी बाद विच। क्योंकि जदों उन्हें आके नमस्कार कीते ही तो सतगुरु जी ने उन्होंने खंजर दे दिता है, ते आख्या ही बोली ना। जदों परां जाके उहदी नीत बदल गई, फिर रौला पा करके ते सरकार तो तुरकां तो मैं इनाम लै लवांगा गुरु गोबिंद सिंह नूं गिरफ्तार करा के। ते फिर महाराज ने आवाज़ मार के आख्या एक साडा खंजर इत्थे रख दे। जदों रखन लगा तो मूँह ते वट के चपेड़ मारी ते दंद ला के रखते ही उहदे। इस करके ये दोवें ही जिथे ते खिमा की गल उत्थे खिमा दी है, तो जिथे इस तरह का हो जाए तो उत्थे फिर महाराज ने भी आख्या ना, मूर्ख की गल की है गुरबाणी विच, ते एक थां ते आख्या महाराज गुरु नानक साहब ने भी जिथे मूर्ख है ना, उहदे तो किनारा कर जो, आसे पासे हो जाओ। मूर्ख है नाल ना लुझी है,
ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁੱਝਣਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਝਗੜਨਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਹੀ ਵੱਟ ਜਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੂਰਖ ਗੰਢ ਪਵੈ ਮੋਹ ਮਾਰ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਮਰ ਖੰਜਰ ਤਬੈ ਤਿਸ ਕੇ ਕਰ ਦੀਨੋ, ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦਾ ਖੰਜਰ ਉਹ ਹੀਰਿਆਂ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਖੰਜਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਜੜਤਕਾਰੀ ਹੋਈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਹੀਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੜਤਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੰਜਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਆ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੀਕ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਤੀਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਵੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚੇਗਾ ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਹਾਨ ਹੀ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲੀ ਉੱਚਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਆ ਸਿੰਘ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੂੰ, ਨਾ ਬੋਲੋ, ਘਰ ਗਮਨ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ। ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਅਬ ਤੋਂ ਹੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਛਿਮਾ ਮੰਗੀ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਛਿਮਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਖੰਜਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਸਥਿਤ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 9 ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ, 9 ਪੋਹ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ 9 ਪੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਅਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਦੇ ਘਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਛਕਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦਿਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੇਖੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਚੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਚਿਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਣ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਠਾ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਵਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਵਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿائش ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਥੱਲੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ,
ਚੁਬਾਰਾ ਨਵਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਵਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਸੰਦ ਥਾਪਿਆ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਉਧਰੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਪੈ ਗਏ, ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੇਰਾ ਹਟੇਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਲਾਚਾਰ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਪਲੰਗ, ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਚਰਜ ਹੀ ਬਿਲਾਸ ਹਨ, ਕੌਤਕ ਹਨ, ਉਸ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਤੀ ਬਿਰਾਜੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 9 ਪੋਹ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 10 ਪੋਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਸੋਚਾਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਜਲ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਾਤਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 10 ਪੋਹ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਦੇ ਘਰੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲਾ ਜਾਲੇ ਤੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਾਤਨ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤਨ ਕਰਕੇ ਜਲ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਮੁਖ ਕਮਲ ਪਖਾਰਾ ਤੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਸਰੀਖਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖੜਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਧੋਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਦਿੱਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚਾਦਰ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਬੁੱਕਲ ਤੇ ਕਛਹਿਰਾ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਛਹਿਰਾ ਹੇਠਾਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਛਹਿਰਾ ਬਦਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਚਾਦਰ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਛਹਿਰਾ ਬਦਲਦੇ ਸਨ, ਚਾਦਰ ਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੀ ਚਾਦਰ ਦਾ 5-6 ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੋਈ ਜਿੰਨੀ ਖੁੱਲੀ, ਆਪਣੀ ਲੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਚਾਦਰ ਕਛਹਿਰਾ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਢੇ ਵੀ ਢੱਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਪੂਰੇ ਮੋਢੇ ਢੱਕ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੀਕ, ਲੱਤਾਂ ਤੀਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਛਹਿਰਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੰਗ ਸੰਕੋਚ ਕਾਹਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗਾਥਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਥਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਾਦਰ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਬੁੱਕਲ ਤੇ ਕਛਹਿਰਾ ਗਿੱਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਕਛਹਿਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੇ ਕਛਹਿਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆੜਬੰਦ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੰਗੋਟ ਲਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਂਘੀਆ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਮ ਸਿੱਧੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਛਹਿਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਆੜਬੰਦ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਮੇ ਕੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗੋਟ ਹੈ, ਆੜਬੰਦ ਹੈ, ਕਛਹਿਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੜ੍ਹੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੱਕ। ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਆਏ ਸਨ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਪੈਂਡਾ ਇਹ ਕੱਸਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਲੰਘਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਆੜਬੰਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗੋਟ ਹੈ ਐ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਲੀ ਬਹਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੈ, ਤਗੜੇ, ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਲਿਸੇ ਥੋੜਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਬਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆੜਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਆਮਿਖ ਮੈਂ ਖੁੱਭ ਰਹਿਓ ਜਮ ਸਰੋਣਤ ਸਾਥਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੂਨ ਵੀ ਸਿੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੂਨ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਦੇ ਖੁੱਭਾ ਸੀ ਤੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾਲ ਜੰਮ ਗਿਆ ਸੀ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਕਾਸ ਨਾ ਨਿਕਸ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਨਾਲੇ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆ ਆੜਬੰਦ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਪੱਟਾਂ 'ਚ ਖੁੱਭ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਿਆ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਿਆ ਲਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਖਿੱਚ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਾਸਾ ਜਿਹਾ ਵੱਟਦਾ, ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਜੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਦੇ, ਸੰਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਗਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਜੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆੜਬੰਦ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਗਇਓ ਜਮ ਅਦਕ ਹੀ। ਉਹ ਬਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੂਨ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਿਆ ਸੰਗ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਰਮ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕੱਢ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਿਆ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਢ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸ ਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰ ਕੋਈ, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਗਨ ਦਾ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਗਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕਰੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਨਗੇਜ ਨਾ ਵੇਖ ਲਵਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ? ਆ ਮਾਪੇ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਆਖਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਸਤਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ।
ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਦੀ ਸੰਗ, ਕਾਦੀ ਸ਼ਰਮ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਨੰਗੇਜ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆੜਬੰਦ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਜੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ। ਨਾਲੇ ਜਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲ ਨਾਲ ਭਿਉਂ ਭਿਉਂ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਖਿਸਕਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਜਲ ਉੱਤੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਸਤਰ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਛਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਵੀ, ਕਛਹਿਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ, ਲੰਗੋਟ ਵੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਭਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜਲ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਢਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੱਥ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗਿੱਲਾ ਕਛਹਿਰਾ ਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੁੱਕਾ ਕਛਹਿਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਸਤਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਜਾਏ ਹਨ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਕਛਹਿਰੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕਛਹਿਰਾ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲਾ ਕਛਹਿਰਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਕਰਮਕਾਂਡ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਮਕਾਂਡ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਛਹਿਰਾ ਜੱਤ ਸੱਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਛਹਿਰਾ ਲੱਥ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। 3 ਸਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਬਹੁਤ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ 27 ਵਿਸਾਖ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਛਹਿਰਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘਾ, ਉਹ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾ ਉਤਰਾ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਪਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ, ਤਨਖਾਹ ਲਵਾ। ਤੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਛਹਿਰਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕੰਘਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਘਾ ਕੇਸ ਵਾਹੁੰਦਿਆਂ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੰਘਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਆ
ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੰਘਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਕਾਰ ਕੇਸਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੀ ਆ। ਕੇਸ ਤਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਆਪ ਨਾ ਡਿੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਕਾਰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਕਕਾਰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਕਛਹਿਰੇ ਬਾਬਤ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਛਹਿਰਾ ਦੋਵਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਥ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ, ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਵੇ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਛਹਿਰੇ ਦਾ ਬਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ 7 ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਛਹਿਰਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਥਾ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ ਬੈਠੇ ਤਿਸ ਥਾਏ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਤੈਸੇ ਕਰਿਓ ਸੋ ਦਿਵਸ ਬਤਾਇਓ। ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਮੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੈ 10 ਪੋਹ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਏ ਗੁਲਾਬੇ ਨਿਕਟ ਤਬ ਕਰਜੂ ਅਲਾਇਓ। ਇਹ 10 ਪੋਹ ਦੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ ਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਦੇਣੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸ ਅੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਹਕ ਹਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹਕ ਹਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਹਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹਕ ਹਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਨ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਇਆ ਧਾਰ, ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਕਥਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਹੋਤ ਹੈ ਸੁਨਹੁ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੇ ਕਲਿਆਣ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੇ ਕਲਿਆਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।